ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਰਕਾਬਾਦ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਮਾੜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੱਕੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਿੱਬਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ ਸਰਾਏ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸੇਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नवी वीडियो नवी कहानी के नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र। तो अज मैं पहुंचा फैसलाबाद, जिन्हों लायलपुर कहा जाता है। यकीनन जो चढ़ते पंजाब के लोग ने इतों गए 1947 की जो वंड हुई है तो उदों ये लायलपुर ही हैगा सी, ते इनू लायलपुर कहा जाता सी, गो कि अज हुण फैसलाबाद है। तो फैसलाबाद ये बहुत रिच हिस्टरी है। हिंदू सिख मुस्लिम इत्थे 1947 तो पहले कट्ठे रहिंदे रहे ने। तो अज साडे नाल जिकरुल्लाह हुसैनी साहब ने बहुत माशाअल्लाह तजर्बाकार जर्नलिस्ट है फैसलाबाद और समाजी शख्सियत ने, उन्होंने काफ़ी नॉलेज है। तो उन्होंने को थोड़ा जिहा मुखसर जिहा पुछना ओवरऑल फैसलाबाद की हिस्टरी, तो फैसलाबाद का जो घंटाघर है वो बाजार वो की उन्होंने क्यों इन्हों के नाँ रखे गए हैं, यदा जो घंटाघर है वो कदों बनया, या जोड़े इतों के पुराने मुहल्ले ने गुरुद्वारे ने, वो मुखसर जी डिटेल तुहानूं दस रहे फैसलाबाद की हिस्टरी के बारे। क्योंकि अगर डिटेल च जाइए तो एक एक मुहल्ला एक एक स्ट्रीट जी है ना वो पूरी एक हिस्टरी है। तो फिलहाल ओवरऑल एक तुहानूं असीं जायज़ा पेश करने फैसलाबाद का। जी जिस तरह औरंगजेब साहब ने दसिया तुहानूं कि फैसलाबाद एक बहुत ज़्यादा तारीखी तो नहीं असीं कह सकते, क्योंकि यदी 100 साल की हिस्टरी है मौजूद है। तो उस हवाले ने मैं दसदा जावां कि फैसलाबाद तो 1970 की दहाई दे विच इहनूं फैसलाबाद का नाम मिलिया। उस तो पहलां दरिया चनाब ते दरिया रावी साहिवाल ते जिहड़ा चन्योड़ पुहाना इहदे दरम्यान दा जिहड़ा इलाका सी, इनू सांदलबार दा इलाका कहा जाता सी, दोवां दरियावां दे दरम्यान दा इलाका। ते उस तो बाद फिर साहिवाल मंडी तो और झंग मंडी तो लोग अपनियां चीज़ां लैके ते लाहौर मंडी जाते सी। ते फैसलाबाद दे एक इलाका है पक्की माड़ी, साडे लहरी अड्डा जिहड़ा फैसलाबाद दा ਉਹਦੀ बैक साइड ते बाबा नूर शाह वली ਦਾ दरबार है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਕਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ। ਤਾਰਕਾਬਾਦ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਮਾੜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੱਕੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਿੱਬਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ ਸਰਾਏ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸੇਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦੌਰਾਨ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ सर जेम्स लायल और उस तो पहला एक गवर्नर सी, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾਘਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ और वो घंटाघर है साडा रेलवे रोड ते जिहड़ी साडी हार्डवेयर दी मार्केट आ उहदे बैक साइड ते एक नहरी कलोनी है, उहदे विच वो घंटाघर बनिया सी। जदों पहली कलोनी भी वो फैसलाबाद दी है, लायलपुर दी, इस सांदलबार बनिया, उस तो बाद यह लायलपुर बनिया, उस तो बाद ये फैसलाबाद बनिया। ये 3 नाम है। ते जिहड़ा वो नहरी कलोनी है, नहरी कलोनी दे विच घंटाघर सी, ਜਿਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘੰਟਾਘਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ 11 ਅਜਾਇਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੰਡਰ ਆਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਨੇ। और बहुत सारे ऐसे तारीखी जगह हैगियां जिहड़ियां हजे तक ओझल ने लोगों ते। जिहड़ा फैसलाबाद की 8 बाज़ारां की हिस्टरी है उहदे विच इस तरह कि ये यूनीयन जैक्ट की तरज ते बनिया। 1896 दे विच फैसलाबाद बनाने का प्लान बनिया लायलपुर का, और इनू वसाण का फैसला होया। ये फैसलाबाद का लियाकत रोड जिहड़ा नादरा ऑफिस तो लाके ते चार्टर्ड बैंक तक जाता है। उस तो पहला जी गुमटी है, गुमटी झंडे का जोड़ा बांस हुंदा है या वह पोल हुंदा, उहदे उपर एक कैप हुंदी है, वो गुमटी बनाई गई है। वो सज्जे पासे तो उपरले पासे जोड़ा वो कारखाना रेल बाज़ार है। रेल बाज़ार
ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੈਸਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤਾਮੀਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਮੀਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਚਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਅਮੀਪੁਰ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ 2-3 ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਮਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਮਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 4 ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਮੰਟਗੋਮਰੀ ਚੌਂਕੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਟਗੋਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੰਟਗੋਮਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਟਗੋਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਪੁਹਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਨਿਓਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੂੰਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਓਰੀਜਨਲ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਭਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਗਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਸੁਨਤਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ 100 ਸਾਲਾ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਤਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੈਲ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਗਿਫਟ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਬਣੇ ਉਹ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਰਨਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਾ ਗਿਫਟ ਸਕੀਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਲੂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਦ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਗਿਫਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਥੇ 1938 'ਚ ਜ਼ੈਲ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਰਤਾਨਵੀ ਝੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਫਿਰਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਫਿਰਕਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਬਣੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ, ਉਹ ਗੁਮਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਅਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਵਾਦਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਦੂਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਗਲੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੌਸੂਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਥੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਨਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਹੜਾਂਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਸਰੀਨਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਨਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨਿਓੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਵਿਆਤ ਦੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਰਤਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਘੜੀਆਂ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਨੇ, 2 ਗੋਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੋਲ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਾਹਮ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਗੋਲ ਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਐਲਾਨੀਆ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਰੋਬ, ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1906 ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਔਰ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਔਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਮੁੰਟਗੋਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਬਲਕਿ ਮੁੰਟਗੋਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੂਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਬਨੈਨੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੂਤਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਸੀਮੇ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਕਿ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਨਿਓੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਟਗੋਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਮਿਨਰਵਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡਾ ਖਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਤਾਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਗਣੇਸ਼ ਮੇਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਗਣੇਸ਼ ਮਿੱਲ ਔਰ ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ, ਬਲਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਤਹਿਦਾ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਗਣੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗਣੇਸ਼। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਏ ਸੋਪ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਾਏ ਸੋਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਜਾਰਤ ਆਸਾਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਾਏ ਸੋਪ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਜਾਦੁਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਆ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਸੋਪ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਏ ਸੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਏ ਸੋਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਏ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਗਾਏ ਸੋਪ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸੁੰਤਪੁਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਅਤਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜੀਪੀ ਗੇਟ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਝੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਹ ਥਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਥਾਣਾ ਉਹ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਥਾਣਾ ਸੰਦਲਬਾਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਹੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ, ਸੰਦਲਬਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।